स्वागत है आपका अरवन न्यूज़ में। मैं आपके साथ वासंती कलाल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आप सबके सामने आने की वजह, एक मखसूस वजह यह है कि कल 8 तारीख 5वां महीना 2025 कल एक एफआईआर की गई है नगर शासक बसवनगौड़ा पाटिल के खिलाफ। एक नाअहल जाहिल एमएलए, जिसको न जाने लोग क्यों भर भर के वोट दे रहे हैं, मेरी तो ये समझ से परे है, जो आए दिन एक समाज विशेष को और अपनी ही पार्टी के लोगों को, जिसने कर्नाटक में पार्टी को खड़ा किया, जिसने कर्नाटक में बीजेपी को वजूद दिलाया, जिसकी कोई पहचान नहीं थी कर्नाटक में बीजेपी गवर्नमेंट की, उनके ही स्टेट प्रेसिडेंट को, एक्स स्टेट प्रेसिडेंट को और कई एक पॉलिटिकल लीडरान को, चाहे वो बीजेपी पार्टी से ही ताल्लुक रखने वाले क्यों ना हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हो, इस ऐसे जाहिल एमएलए को कल एमएमडीसी ने एक बयान, जो हुबली में हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के खिलाफ उनकी शान में गुस्ताखी करते हुए इस जाहिल एमएलए ने दिया था, उसके खिलाफ कल गोल गुम्बद इहाते के पुलिस स्टेशन में, गोल गुम्बद पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर की गई है। उसमें सेक्शन लगाया गया है 196/1, 299, 353/1। ये सेक्शन लगाते हुए एमएमडीसी ने 0 कंप्लेंट किया है और उसकी एफआईआर कॉपी आप सब लोग देख सकते हैं। ये एफआईआर कॉपी उसके खिलाफ है, आप देख सकते हैं। एक एमएमडीसी की प्यारे नबी के शान में जिंदा दिली का एक सबूत है कि इस एमएलए को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। और एक खास बात यह भी है कि इसको किस बुनियाद पर हमारे शहर के हिंदू भाई भी किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, यह समझ से परे है। एक फिक्र करने वाली बात है कि आए दिन जो जबान पर आया, माइक देखते ही न जाने इनको, और मुझे जहां तक समझ में आ रहा है, इनको मैं काफी सारे इनके स्पीच पर रिसर्च किया हूं, मुझे लगता है कि ये नशेड़ी हैं, ये किसी बुरी तरह के नशे में मुब्तिला हैं। और मैं खास करके हिंदू समाज के जो जिम्मेदारान हैं, मैं उनसे अपील करता हूं कि इस नशेड़ी एमएलए को, और वैसे भी बीजापुर शहर में गांजे का बहुत ज्यादा सेवन कर रहे हैं लोग, मुझे ये लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं गांजे के नशे में मुब्तिला हैं। और जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो ये ज्यादा से ज्यादा गांजे का नशा करके उस प्रोग्राम में जाते हैं और जो जी में आता है, जो जबान पर आता है, बकते हैं। और गांजे का नशा, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, आदमी जिस फ्लो में रहता है उसी फ्लो में जाता है। जब ये इनको पार्टी का याद आता है तो पार्टी के खिलाफ बक देते हैं, जब इनको कांग्रेस के एमएलए याद आते हैं तो कांग्रेस एमएलए के खिलाफ बक देते हैं, जब इनको मुसलमानों के याद आती है तो मुसलमानों के खिलाफ बकने लगते हैं। इनको किस वजह से चुना गया है और ये इनका क्या अव्वल फरीजा है, मैं ऐसे काफी सारे बीजापुर शहर में हिंदू लोग हैं जो माशी तौर पर, सामाजिक तौर पर
काफी पिछड़े हैं, जो आज फाइनेंशियली तौर पर इतने खस्ता हाल हैं, जिनको सपोर्ट की जरूरत है। ये नगर शासक को मैं कैसे समझाऊं, कैसे बताऊं कि अरे जाहिल, थोड़ा आग करके देख ले। ये जो बस स्टैंड के करीब, बिल्कुल करीब बस स्टैंड के बादशाह नगर है, हनुमंतपुरी का एरिया है, वहां पे काफी सारे हिंदू हैं। शाहपेटी, वहां पे काफी सारे हिंदू हैं। इंडी रोड, वहां पे काफी सारे हिंदू हैं। मनगोली बेस, वहां पे काफी सारे हिंदू हैं। इब्राहिमपुर गेट, वहां पे काफी सारे हिंदू हैं जो माशी तौर पर बहुत खस्ता हाल में हैं, जिनका जीना दुश्वार हो चुका है, जिनको फाइनेंशियली सपोर्ट की जरूरत है, जिनको अभिवृद्धि की जरूरत है, जिनके सरों पर छत नहीं है, सही से उनको रहने बसने का जो मूलभूत सुविधा है उनसे वंचित है। मैं अरे जाहिल एमएलए बसनगौड़ा, तुझसे ये अपील तो क्या छोड़िए, तुझे मैं आग्रह कर रहा हूं कि तू आके देख ले, इन हिंदुओं का हाल आकर के देख ले। ये जहर उगलने का काम, इससे कोई ना, तो तुझसे एक मुसलमान का एक छोटा सा बच्चा भी तुझसे नहीं डरता। तुझ पर लानत है, तुझ पर हर मुसलमान थूकता है। मैं इस माध्यम से तुझे बताना चाहता हूं, अगर मेरा तू वीडियो देख रहा है या तेरा कोई चाहने वाला, तेरा कोई चमचा है, तो उस चमचे के जरिए मैं तुझ पर थूकता हूं। अरे नालायक, तुझ पर थूकता हूं मैं। अभी एमएमडीसी की तरफ से आपने एफआईआर किया, क्या बसनगौड़ा पब्लिक को अरेस्ट भी किया जाएगा या सिर्फ एफआईआर ही होकर वो पड़ा रहेगा? देखिए, ये कानूनी दावपेच है। अगर डिपार्टमेंट चाहे, जो एक कलम है 353 और 299 में ये साफ लिखा हुआ है कि उसे बगैर वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है। अब ये हमारा तो हमने फरीजा पूरा कर लिया है, हमने उसके ऊपर एफआईआर भी कर दी। काफी जद्दोजहद के बाद स्टेशन में सारे इरफान शेख साहब की काफी सारी मेहनत है इसमें, क्योंकि उन्होंने उसके वीडियो पर उसके जो बयान थे उस पर रोशनी डालते हुए एक एक कलम को बताया, तब जाकर के ये एफआईआर दर्ज हुआ है। 0 एफआईआर हमने दर्ज कराई है। अगर अल्लाह चाहा, अगर डिपार्टमेंट ने चाहा, तो उसे अरेस्ट करने कोई बड़ी बात नहीं। एक मामूली एमएलए है, वो क्या वैसा कुछ, क्या पीएम है? हाँ, एक मामूली एमएलए है। और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि कर्नाटक में कांग्रेस गवर्नमेंट रहने के बावजूद भी इतनी ढील किस वजह से दी जा रही है? किसकी सरपरस्ती में ये समाज विशेष को ऐसे गालियां दे रहा है, और समाज विशेष को गाली देते हुए भी आकर के अब हमारे प्यारे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा है। क्या कांग्रेस गवर्नमेंट में इसके समाज के लोग नहीं है? इसके समाज के लोगों को हमने भर भर के वोट नहीं दिया? क्या मुसलमानों ने इसके समाज के लोगों को एमएलए नहीं बनाया? एमएलए बना करके संसद में नहीं भेजा, सदन में नहीं भेजा? मैं सारे मुसलमानों से यह अपील करता हूं आपके माध्यम से कि इसके समाज के जो जितने भी लोग हैं, जितने भी एमएलए हैं, उन सब का बायकॉट करें। आने वाले दिनों में, आने वाले इलेक्शन में एक भी वोट इसके समाज के लोगों को ना दिया जाए। मैं आपके माध्यम से यह अपील करता हूं। कल ही एमएमडीसी के जिम्मेदार हुबली निकल चुके हैं। इंशाल्लाह आज या तो कल हुबली में भी इस नालायक के खिलाफ एफआईआर होगी इंशाल्लाह ताला। एमएमडीसी इतने से खुश नहीं है। एक मामूली एफआईआर होने से हमारा पेट नहीं भरता। हम आगे भी इस नालायक के खिलाफ लगातार लड़ते रहेंगे। इसको जहन्नुम तक पहुंचाने के लिए इंशाल्लाह ताला काम करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಬಿಜಾಪುರ ನಗರದ ಗೋಲ್ ಗುಂಬಜ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಗರ ಶಾಸಕ ಬಸನಗೌಡ ಯತ್ನಾಳನ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈತ ಮೊನ್ನೆ ದಿನ 7ನೇ ತಾರೀಕು ದಿನ
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಬಾಣಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮನವಮಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ಬಾಳ್ ಠಾಕ್ರೆ ಮಗನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂಗೆ ಹೋಲಿಸುತ್ತಾ ನಿಂದನೀಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ. ಇದು ನನಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಮಸ್ತ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಇದು ಬಹಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವು ತರುವಂತ ವಿಷಯ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಮುಸ್ಲಿಮರು ನಾವು ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ತರ ಇವನು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಇವನಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ FIR ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ, ನಾವು ಆರಿಸಿದಂತ ಸರ್ಕಾರ, ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗ್ರಹ ಪಡಿಸ್ತೀವಿ, ಈ FIR ನ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಅವ್ರು ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕು. ಈತನ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಈತನಿಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕು. ಇವನು ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವಂತಹ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಇಡೀ ಸಮಾಜವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ಲಿಂಗಾಯತರಿಗೆ, ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೈದಿದ್ದಾನೆ. ನನಗೆ ಯಾರು ಫಾಲೋ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಯಾರು ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ, ನೀವೆಲ್ಲಾರು ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ನೀವೆಲ್ಲಾರು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತೀರಿ, ನೀವು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ, ಈ ತರ ಮಾತನಾಡಿ ಪ್ರವೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಸುಮ್ ಕೂತಿದೆ. ಇವನ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಇನ್ನು ಮುಂದ ಈ ಇವ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮಾಜ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೊಂತಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮಾಜದವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಓಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇವ್ರು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರವಾದಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅವನು ಈ ತರ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರೂ ಇವ್ರು ಸುಮ್ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈ ಸಮಾಜವನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರು ನೋಡ್ಕೊತ್ ಸುಮ್ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಅವನು ಆರೋಪಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಷ್ಟು ಅವನು ಕಿಡಿಗೇಡಿತನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇವ್ರು ಸುಮ್ ಕೂತು ಅವನಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವನ ಸಮರ್ಥನದಲ್ಲಿ ಇವರು ಸುಮ್ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ದಲ್ಲಿ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಬರ್ತಾವ. ಅವು ವಿಷಯ ನೀವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ MMDC ವತಿಯಿಂದ ತಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದು ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜಾಗೃತಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜನ್ನು. ಇವ್ರು ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಯಾರು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಕೂಡ ನಾವು ತಿರುಗಿ ಬೀಳುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದ. ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಮಾಡ್ತದ. ಈಗ ನೀವು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ರ, ಹೋದ್ಸಲನು ಪಾಪ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಜನರ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಈ BJP ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಸ್ಗಳ ಹಾಕಿ ಇದೇ ತರ ಹುಜೂರ್ ಪಾಕ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ನಮ್ಮ ಪ್ರವಾದಿಯವರ ಮೇಲೆ ನಿಂದನೀಯವಾಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಹೋಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ FIR ದಾಖಲಿಸಲು ಕೇಳಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಅದಾಯ್ತು ಇದಾಯ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಸ್ಗಳು ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಈಗ ಜಾಮೀನಾಗಿದೆ, ಅದು ಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿದೆ. ಅದೇನಾಗ್ತದ ಅದು ಮುಂದಿನ ವಿಷಯ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇವನ ಮೇಲೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾನೆ, FIR ಕೂಡ ಆಗಿದೆ, ನಾವೇ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಇವನ್ಗೆ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡಲು ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾನು ಈ ಮುಖಾಂತರ ಆಗ್ರಹ ಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸರಿ, ಸರ್ಕಾರ ನೋಡ್ಬೇಕು ಏನ್ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತೀರಿ ಅಂತೇಳಿ. ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಭಾರತೀಯ ಕಾನೂನು, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಬರೆದಂತ ಸಂವಿಧಾನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಾಜಕಾರಣ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆ ರಾಜಕಾರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಸದ್ಯ ನಾನು ಮಾತಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಜೆಪಿದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಯಾರ, ಆ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಸುಮ್ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆ ರಾಜಕಾರಣ ನಡೀತಾ ಇರುವುದರಿಂದ ನಾನು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನು 3 ವರ್ಷ ಟೈಮ್ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಮುಂದೆ ಭವಿಷ್ಯ ಹೀಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜ ಬೇರೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಹುಡುಕ್ತದೆ. ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಕೊತೀವಿ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜ ಯಾರ ವಿರುದ್ಧವೂ ಅಲ್ಲ. ನಮಗ್ ಬದುಕ್ಲಾಕ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜನ್ನು ದುಡ್ಕೊಂಡ್ ತಿನ್ಲಾಕ ಬಿಟ್ರ ಸಾಕಾಗ್ಯದ. ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರ
ನಾವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದೇವೆ ಆದ್ರೂ ನಿಮಗ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದೇವೆ ಆದ್ರೂ ಕೇಳಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದೇವೆ ಆದ್ರೂ ಕೇಳಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಗಟ್ಟಿತನ ಇದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಒಬ್ಬನೇ ಅಲ್ಲಾಗೆ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬನೇ ಪ್ರವಾದಿಯವರಿಗೆ ನಾವು ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಧರ್ಮದ ನಿಷ್ಠೆ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಿಷ್ಠೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಈ ಭಾರತ ದೇಶದ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟಗಳು, ನಮ್ಮ ನಿರಂತರ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮನೆ ಕಳಿಸುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಈ ರೀತಿಯವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೇಳಿ ಒಂದು 3 ದಿವಸ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನೊಂದನ ಯಾರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುಖಂಡರು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ, ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆಗಳು ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ವಿಷಯ ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾದ ವಿಷಯ ಇದು. ಎಲ್ಲೋ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೋವಾಗ್ತದ. ಯಾವುದೋ ದೇಶದ ಯಾವುದೋ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ ಕಿಡಿಗೇಡಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರವಾದಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗ್ ನೋವಾಗ್ತದೆ. ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಅವರು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ರಹಮತುಲ್ಲಿಲ್ ಆಲಮೀನ್ ಅದಾರ. ಕೇವಲ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅವರು ಪ್ರವಾದಿಗಳು. ಇವರು ಕೇವಲ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ನೋವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಈ ಅನೇಕ ಜನಾಂಗ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಇರುವಂತ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ, ಜನಗಳಿಗೆ, ನಾಯಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರು ಪ್ರವಾದಿಗಳು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೋವಾಗಿದೆ. ಈ ತರ ಮನುಷ್ಯ, ಈ ಹುಚ್ಚ MLA ಮಾತಾಡ್ತಾನಂದ್ರೆ ಇವನ್ಗೆ ತಕ್ಕ ಶಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆಗ್ತದ, ಆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದ, ಆಗ್ಲೇಬೇಕು, ಆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಸಲ FIR ಆಗ್ತದ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಸಲ ಹಂಗ ಆಗುದಿಲ್ಲ. FIR ಆಗ್ತದ, ದೇವರದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಇವನ್ಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ತದ. ಪರಮಾತ್ಮ ಒಬ್ಬ ಇದಾನ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಆಗ್ತದ, ಅಲ್ಲೂ ಆಗ್ತದ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ದೇಶದ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಾಯಕರು ಏನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇವನ್ ಈಗ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ನಮಗಿಲ್ಲಿ ನೋವಾಗಿದೆ, ನಾವು ಮಾಡಿದೀವಿ. ಪೊಲೀಸರು ಬಹಳ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು FIR ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಅವರು ಇಡೀ ಎಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ FIR ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ 0 FIR ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದೆ. ಸೋಮೋಟೋ ಯಾಕೆ ನಮಗ್ ನೋವಾಗಿದ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರು ಸೋಮೋಟೋ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಈ ಕೇಸು. ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಹೌದು, ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹೌದು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗಿದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗ್ಲೇ ತಕ್ಷಣ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಳಗ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡೋಣ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋಣ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ.